فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والی اٹلی کی کشتی حنظلہ پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا۔ امدادی کشتی اسرائیل کی ناکہ بندی توڑ کر غزہ امداد لے جانا چاہتی تھی۔ اسرائیلی فوج نے کشتی میں سوار 69 بین الاقوامی سماجی کارکنوں پر اسلحہ تان لیا۔ غزہ امداد لے جانے والی کشتی پر اسرائیلی قبضہ یہ دوسرا واقعہ پیش آیا۔ غزہ میں بارود کے بعد بھوک زندگیاں نگلنے لگی۔ صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء میں امداد کے منتظر 23 بھوکے پیاسے متاثرین بھی شامل۔ بھوک کے باعث مزید 5 بچے دم توڑ گئے، تعداد 127 ہو گئی۔ غزہ کی 1/3 آبادی کئی دن تک بغیر کھائے گزارا کرنے پر مجبور۔ 90,000 خواتین اور بچوں کو فوری علاج کی ضرورت۔ اسرائیل نے اردن اور عرب امارات کو جہازوں سے امداد گرانے کی اجازت دے دی۔ انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے فضائی امداد مہنگی، تباہ کن اور غیر مؤثر قرار دے دی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں اب اخلاقی بحران بن چکا ہے جو عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ ایران کے شہر زاہدان میں عدالتی کمپاؤنڈ پر حملہ، فائرنگ اور دستی بم پھٹنے سے 3 سیکیورٹی اہلکار، خاتون اور بچے سمیت 6 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں تینوں دہشت گرد مارے گئے۔ حملے کی ذمہ داری کالعدم دہشت گرد تنظیم نے قبول کر لی۔ پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس، امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے سینئر عسکری قیادت کی شرکت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دفاعی وفود کا خیر مقدم کیا۔ خطے میں امن، استحکام اور تعمیری شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ عالمی خطرات، پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز میں فوجی تعاون ضروری ہے۔ پاکستان اپنے شراکت دار ممالک کے ساتھ ایک محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں وسطی اور جنوبی ایشیا کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ وفود نے دہشت گردی، سائبر سیکیورٹی کے خطرات اور پرتشدد انتہا پسندی جیسے مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی کمانڈر سینٹ کام کو اعزاز دینے کی تقریب، جنرل مائیکل ای کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے جنرل کوریلا کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل کوریلا کی پاکستان کی سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں، علاقائی سیکیورٹی، فوجی رابطوں اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بات چیت۔ فٹنائل ہندوستان، دہشت گردوں کا انجام، عبرتناک موت۔ بھارتی سپانسرڈ اور ان کی سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وارننگ، کہا ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ملک دشمن عناصر کے لیے زمین تنگ کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ یہ صرف سیکیورٹی فورسز کی نہیں بلکہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور عوام کی قربانیاں راغا نہیں جائیں گی، ہر قیمت پر امن قائم کریں گے۔ کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ جب آپ ریاست کے مقابل آئیں گے اور ہتھیار اٹھائیں گے اور وہ سب کچھ کریں گے جو 9 مئی کو کیا گیا تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں بانی PTI سے متعلق سوال پر جواب، کہا پاکستان میں منصفانہ قانونی عمل اس وقت تک بھی جاری ہے، اسی لیے اس کیس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ جس طرح عافیہ صدیقی کئی اشروں سے امریکہ میں قید ہیں، اس پر یہ کہنا مناسب نہیں کہ منصفانہ قانونی عمل اختیار نہیں کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی ڈاکٹر عافیہ کیس میں متعلق بیان کی وضاحت، بولے میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے معاونت کرتی رہے گی۔ عافیہ صدیقی کی رہائی پر حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ چن چن کر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ بانی بار بار 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیجز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں 4 گھنٹے جیل کے باہر کھڑے رہے، فیئر ٹرائل کیسے ہوگا جب وکلاء کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 29 جولائی تک ملتوی۔
वज़ीर आज़म की FBR में आलमी मयार का जदीद डिजिटल इको सिस्टम तश्कील देने की मंजूरी, वैल्यू चेन की मुकम्मल डिजिटल निगरानी और मरकजी डेटाबेस के ज़रिए मुआशी स्ट्रेटेजिक फ़ैसले बेहतर बनाए जाएंगे। शहबाज शरीफ की टैक्स बेस में इजाफा और गैर रस्मी माईशत के खात्मे के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निज़ाम के तहत जमा शुदा मरकजी डेटा को मुआशी स्ट्रेटेजिक फ़ैसला साजी के लिए इस्तेमाल किया जाए। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसे से 2 जिंदगियां चली गईं। मंगूपीर के करीब डंपर की टक्कर से 14 बरस का लड़का जाँ बहक, ड्राइवर फरार होने में कामयाब। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। मुतवफ़ी अमीन मंगूपीर का रिहायशी और नॉर्दर्न बाईपास पर शरबत की रेहड़ी लगाता था। बॉडीपुर में टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ। कराची में 2 करोड़ रुपए की डकैती, शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े फ्लैट में वारदात, चोर नकदी और तिलाई जेवरात ले उड़े। मालिक मकान ने मासी पर चोरी का शुबा जाहिर कर दिया। मालिक मकान का कहना है कि घर वाले शाम में बाहर गए, वापस आए तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था। मासी का मोबाइल नंबर भी बंद मिल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही, कुंदूज में घर, दुकानें और फसलें तबाह। छोटे छोटे गांव सैलाब से शदीद मुतासिर। दियामर की मुख्तलिफ वादियाँ सैलाब की लपेट में। सैलाबी रैले और लैंड स्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक चल्लास थोर मीनार के मकाम पर शाहराह रेशम बहाल कर दी गई। मुतासरीन में टेंट, खाने पीने की अशिया और अद्वियात की तकसीम का अमल जारी। पंजाब में बारिश के बाद बर्बादी की दास्तान, फसलें और घर तबाह, राबता सड़कें सैलाब में बह गईं। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लिया चश्मा बैराज से निकलने वाला सैलाबी रैला नशेबी इलाके में दाखिल। केमालिया में हालिया मानसून बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी की सतह में मजीद इजाफा। मलिका कौसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में मुतासिरीन को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। आज से 31 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश का इम्कान। बारिश से सैलाब और नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मोहसिन नकवी की डिप्लोमेसी कामयाब। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा, एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 14 सितंबर को होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में शामिल हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, टूर्नामेंट में जीत के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हुकूमत का किसी भी टीम को भारत ना भेजने का ऐलान। कौमी हॉकी टीम के एशिया कप में शिरकत के इम्कानात खत्म। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इजलास में अहम फैसले। तमाम कौमी खेलों की फेडरेशंस को भारत में किसी भी खेल के इवेंट में शिरकत से कबल पेश की मुशावरत और इजाज़त लेने की सख्त हिदायत। कौमी खिलाड़ियों में वतन का नाम रोशन करने की लगन, ज़बरदस्त कारकर्दगी और फतूहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की अंडर 19 वॉलीबॉल टीम की तारीखी फतह। वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुर्की को 3-0 से शिकस्त देकर हैट्रिक मुकम्मल कर ली। बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान को भी शानदार अंदाज में शिकस्त से दो-चार किया। कैलिफोर्निया में कॉमिक कॉन फेस्टिवल की धूम। लोग साइंस फिक्शन और अफसानवी किरदारों के रंग में रंग गए। मेले में गेम्स और खिलौने भी तवज्जो का मरकज बने रहे। और बॉलीवुड में मनफी किरदारों के बेताज बादशाह अमजद खान की आज 33वीं बरसी। फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह ने उन्हें आलमी पहचान दी। 20 साल फिल्मी करियर में अमजद खान ने 132 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अमजद खान को विलन के किरदार को नई जहत देने का एजाज़ हासिल।